Hello students, today we are going to learn Unit 2.3, a very funny and an interesting story, Teeny Tiny. There are various types of stories. For example, inspirational stories, small stories, animal stories, horror stories. There are various types of stories. Some of them are these types of stories. Today, we are going to learn a story. The name of the story is Teeny Tiny. It is a traditional English story that creates horror and fun at the same time. The words teeny tiny repeated throughout the story add to the fun. The story takes you to the world of fantasy where ordinary things also appear mysterious. Stories of old women are common in traditional tales of many regions. Now, this is a very funny and an interesting story. Now, we are going to learn this story in detail. First, I will read this page and then we will see the story in detail. Once upon a time, there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. Now, one day, this teeny tiny woman tied her teeny tiny scarf and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. And when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way, she came to a teeny tiny gate. So the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into a teeny tiny churchyard. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave, and the teeny tiny woman said to her teeny tiny self, "This teeny tiny bone will make me some teeny tiny soup for my teeny tiny supper." So the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket and went home to her teeny tiny house. Now, when the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired, so she went up her teeny tiny stairs. Up to here, I read this story. Now we will see the story in detail. In this story, the word teeny tiny is so many times repeated. It is repeated to create a funny and an interesting atmosphere. Now, once upon a time, there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house. Teeny tiny means very small. In a teeny tiny village. कोणे एकेकाळी एका अगदी छोट्या खेड्यामध्ये एका अगदी छोट्याशा घरामध्ये एक अगदी छोटीशी बाई राहत असे. एके दिवशी या छोट्या बाईने आपल्या गळ्याभोवती आपला छोटासा रेशमी रुमाल बांधला आणि छोटा फेरफटका मारण्यासाठी ती आपल्या छोट्याशा घरातून बाहेर पडली. Now, one day, this teeny tiny woman tied her teeny tiny scarf and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. Teeny tiny means very small. एकेकाळी एका छोट्याशा खेड्यामध्ये एका छोट्याशा घरामध्ये एक छोटीशी बाई राहत असे. एके दिवशी ही छोटीशी बाई आपल्या गळ्याभोवती आपला छोटासा रेशमी रुमाल बांधून छोटासा फेरफटका मारण्यासाठी आपल्या छोट्याशा घरामधून बाहेर पडली. अँड व्हेन दिस टीनी टायनी वुमन हॅड गॉन अ टीनी टायनी वे, शी केम टू अ टीनी टायनी गेट. आणि असाच फेरफटका मारत असताना
ती एका छोट्याशा फाटकापाशी गेटपाशी येऊन पोहोचली. So the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into a teeny tiny churchyard. त्या छोट्याशा छोटंसं फाटक त्याचं दार त्यांनी उघडलं आणि ती त्या छोट्याशा चर्चयार्डमध्ये, चर्चयार्ड मीन्स an enclosed area around a church where people are buried. चर्चयार्ड मीन्स दफनभूमी. ज्या ठिकाणी या चर्चच्या काही भागामध्ये जिथे दफन केलं जात होतं त्या ठिकाणी येऊन ती पोहोचली. अँड व्हेन दिस टीनी टायनी वुमन हॅड got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. जेव्हा ही छोटीशी स्त्री जेव्हा त्या चर्चच्या छोट्याशा दफनभूमीमध्ये आली तेव्हा एका छोट्याशा ग्रेव मीन्स अ प्लेस वेअर अ पर्सन इज बरीड, ज्या ठिकाणी त्यांना दफन केलं जातं त्याला आपण म्हणतो ग्रेव म्हणजे थडगं आहे. त्या छोट्याशा थडग्याच्या तिथे येऊन पोहोचली आणि तिथे तिला एक छोटंसं हाड दिसलं, बोन. अँड द टीनी टायनी वुमन सेड टू हर टीनी टायनी सेल्फ, दिस टीनी टायनी बोन विल मेक मी सम टीनी टायनी सूप फॉर माय टीनी टायनी सपर. आणि ते छोटंसं हाड तिला दिसल्यावर तिने स्वतःलाच सांगितलं की या टीनी टायनी बोन, या छोट्याशा हाडाने काय होईल, विल मेक मी सम टीनी टायनी सूप फॉर माय टीनी टायनी सपर. माझ्या रात्रीच्या जेवणासाठी मला थोडंसं सूप किंवा सार याच्यापासून करता येईल. सपर मीन्स लास्ट मील ऑफ द डे, म्हणजेच रात्रीचं जेवण. या छोट्याशा बोनपासून मला माझं रात्रीचं जेवण, त्या जेवणासाठी मला सार किंवा सूप बनवता येईल. सो द टीनी टायनी वुमन पुट द टीनी टायनी बोन इन टू हर टीनी टायनी पॉकेट अँड वेंट होम टू हर टीनी टायनी हाऊस. त्यामुळे त्या छोट्याशा स्त्रीने ते छोटंसं हाड आपल्या छोट्याशा पाकिटात ठेवलं आणि ती आपल्या छोट्याशा घरी निघून गेली. Now when the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired, so she went up her teeny tiny stairs. आता ही छोटीशी स्त्री जेव्हा आपल्या छोट्याशा घरी पोहोचली तेव्हा तिला अगदी छोटासा थकवा आला. त्यामुळे तिने काय केलं, म्हणून ती छोटीशी स्त्री पायऱ्या चढून कुठे गेली, स्टेअर्स टू हर टीनी टायनी बेड अँड पुट द टीनी टायनी बोन इन टू अ टीनी टायनी कबर्ड. ती जेव्हा थकली आणि थकून आपल्या घरी आली, पायऱ्या चढून ती आपल्या छोट्याशा बिछाण्यावर गेली आणि तिला जे ते छोटंसं हाड सापडलेलं होतं ते तिने आपल्या छोट्याशा कपाटामध्ये ठेवून दिलं. अँड व्हेन दिस टीनी टायनी वुमन हॅड बीन टू स्लीप अ टीनी टायनी टाईम, शी वॉज अवेकन्ड बाय अ टीनी टायनी व्हॉइस फ्रॉम द टीनी टायनी कबर्ड विच सेड, गिव्ह मी माय बोन. ती झोपायला गेली आणि जेव्हा त्या छोट्याशा कपाटात, ज्या कपाटामध्ये तिनं ते छोटंसं हाड ठेवलेलं होतं, त्या छोट्याशा कपाटातून एका छोट्याशा आवाजाने तिला जाग आली. तो आवाज काय म्हणत होता, तो आवाज सांगत होता, गिव्ह मी माय बोन, मला माझे हाड दे. अँड दिस टीनी टायनी वुमन वॉज अ टीनी टायनी बिट फ्रायटन्ड. वेन शी हर्ड धिस व्हॉइस शी फ्रायटन्ड मीन्स अफ्रेड. जेव्हा या छोट्याशा स्त्रीनी त्या कपाटामधून तो आवाज ऐकला ती थोडी घाबरली. सो शी hid her teeny tiny head under the teeny tiny clothes and went to sleep again.
त्या आवाजाला घाबरून तिने काय केलं, ती परत आपल्या त्या बेडमध्ये गेली. तिनं आपलं डोकं, छोटंसं डोकं त्या कपड्यांमध्ये लपवलं आणि पुन्हा ती झोपी गेली. अँड वेन शी हॅड मीन टू स्लीप अगेन अ टीनी टायनी टाईम, द टीनी टायनी व्हॉइस अगेन क्राईड आउट फ्रॉम द टीनी टायनी कबर्ड अ टीनी टायनी लाऊडर, गिव्ह मी माय गिव्ह मी माय बोन. ती जेव्हा अशी झोपायला गेली तेव्हा थोड्या वेळानंतर पुन्हा कपाटामधून तो पिटुकला आवाज पुन्हा आला की जो म्हणत होता, गिव्ह मी माय बोन, मला माझे हाड दे. दिस मेड द टीनी टायनी वुमन अ टीनी टायनी मोर फ्रायटन्ड, सो शी hid her teeny tiny head a teeny tiny further under the teeny tiny clothes. आता ह्या छोट्याशा स्त्रीला पुन्हा छोट्याशा प्रमाणात जास्तच भय वाटू लागलं. तिनं आपलं छोटंसं डोकं पुन्हा त्या छोट्याशा कपड्यात अधिक प्रमाणात लपवलं आणि ती छोटीशी बाई पुन्हा एकदा थोड्या वेळेसाठी पुन्हा झोपायला गेली. अँड वेन द टीनी टायनी वुमन हॅड बीन टू स्लीप अगेन अ टीनी टायनी टाईम, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again a teeny tiny louder. जेव्हा ती परत झोपायला गेली तेव्हा पुन्हा त्या कपाटात ठेवलेल्या त्या छोट्या बोनमधून, हाडामधून पुन्हा तिला तोच आवाज आला, गिव्ह मी माय बोन, मला माझे हाड दे. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit more frightened, but she put her teeny tiny head out of the teeny tiny clothes and said in her loudest teeny tiny voice, take it. Now she was so afraid. तर तिने काय केलं, यावेळेस पुन्हा जेव्हा तिला तो आवाज ऐकू आला तेव्हा ही छोटीशी स्त्री पुन्हा घाबरली. तिने शी पुट हर टीनी टायनी हेड आउट ऑफ द टीनी टायनी क्लोथ्स, त्या छोट्याशा कपड्यामधून तिनं आपलं छोटंसं डोकं बाहेर काढलं आणि आपल्या छोट्याशाच आवाजात, पण जेवढ्या जास्त जोरात ओरडता येईल तेवढ्यात ती ओरडली, टेक इट, घेऊन जा ते. नाउ दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड फनी स्टोरी. देर इज वन क्वेश्चन, व्हाय इज द टीनी टायनी व्हॉइस speech given in a larger type every time. जर तुम्ही स्टोरी पाहिली असेल तर प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस त्या कपाटातून आवाज येतो की जो गिव्ह मी माय बोन, किंवा जेव्हा ती शेवटी म्हणते टेक इट, ते सगळी जी अक्षरं आहेत ती बोल्ड टाईपमध्ये आहेत, मोठ्या अक्षरात ठळक अक्षरामध्ये दिलेली आहेत. तर तुम्हाला ते असं का वाटतं आहे, का दिला असेल? तरी इथं मी आन्सर तुम्हाला सांगणार आहे. द आन्सर इज टू शो द लाऊड व्हॉइस अँड टू एक्सप्रेस थ्रीट इन द व्हॉइस. तो आवाज, ती छोटीशी स्त्री आहे, तो आवाजामध्ये असणारी भीती आणि तो आवाज किती मोठा असू शकतो हे दर्शविण्यासाठी हे शब्द ठळक अक्षरामध्ये या स्टोरीमध्ये दिलेले आहेत. ते स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग आहे, फनी आहे. टीनी टायनी, दिस वर्ड इज सो मेनी टाइम्स रिपीटेड. काउंट this word how many times repeated in this story. This word is used to create funny atmosphere as well as a horror atmosphere. The teeny tiny हा शब्द, या छोट्याशा भयकथा असतात, हॉरर स्टोरी म्हणजे भयकथा आहेत, त्यांच्यामध्ये जास्तीत जास्त ते वातावरण निर्मिती करण्यासाठी आणि एक फनी, एक मजेशीरपणा त्या स्टोरीला यावा यासाठी वापरलेला आहे. आता ही स्टोरी वाचा परत. नाऊ रीड दिस स्टोरी अगेन अँड ट्राय टू
enjoy this story. This story is very funny. Teeny tiny, this word is repeated again and again. आता आपण मराठीमध्ये टीनी टायनी, छोटासा मी असा शब्द वापरलेला आहे. पण जर तुम्ही गोष्ट बघितली असेल तर त्या गोष्टींमध्ये जशा आपल्याकडे हॉरर स्टोरी असतात, भयकथा असतात, तशा ह्या पाश्चिमात्य इंग्लिशमधल्यासुद्धा काही भयकथा आहेत. आणि अशा कथांमध्ये एकतर खूप मोठी एखादी व्यक्ती दाखवली जाते किंवा एखादी खूप छोटी असते. तशी ही छोटीशी व्यक्ती या टीनी टायनी या शब्दामधून सांगितलेली आहे. तर मराठीत म्हणायचं झालं तर आपण म्हणतो, गोष्ट सांगायची झाली तर इटुकले पिटुकले, म्हणजेच व्हेरी स्मॉल, खूपच छोटे. गोष्टीतला शब्द वापरायचा असेल तर अगदी छोटासा विटुकले पिटुकले हा शब्द तुम्ही त्यासाठी वापरू शकता. त्यामुळे या छोट्याशा गावामध्ये ही छोटीशी राहणारी स्त्री, तिच्याबद्दलची एक छोटीशी ही कथा आहे. ही स्टोरी पुन्हा नीट वाचा, त्यातले शब्द समजून घ्या. पुन्हा मी हे स्टोरी घेणार आहे आणि त्याच्यामधला जो फनी पार्ट्स आहे तो आपण पुन्हा बघणार आहोत. सो रीड दिस स्टोरी अगेन अँड एन्जॉय इट. ओके, थँक्यू.